ख्वाजा मेरे हिंद के राजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरे हिंद के राजा। तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरे ज़ात ख्वाजा खाजिगा, तेरी ज़ात ख्वाजा खाजिगा, ख्वाजा ज़ात तेरी ख्वाजा खाजिगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है। अरे मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा आले रसूल की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। तेरे एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह तेरी, एक निगाह की बात है ख्वाजा, एक निगाह की बात है दाता, एक निगाह की बात है ख्वाजा, एक निगाह की बात है। मेरे ज़िंदगी का सवाल है। मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग के यहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं राजस्थान में ना, राजस्थान में ज्यादा रहते हैं आप लोग, रहते हैं कि नहीं? और कुछ लोग उड़ीसा में रहते हैं, कुछ कलकत्ता में रहते होंगे, कुछ हैदराबाद में रहते हैं। लेकिन राजस्थान का जो रहने वाले लोग हैं वो सबको ख्वाजा मोइनुद्दीन नवाज रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 10 साल पहले कुछ नहीं था, अब सबको ख्वाजा अल्लाह के बारगाह से ले लेके नबी के सदके में दे जा रहा है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा के मोहब्बत में एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा ख्वाजा मेरे हिंद के राजा। अरे मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। बरे एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, ख्वाजा 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 तेरे एक निगाह की बात है ख्वाजा, एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और उलमा किराम के कदमों को बोसा देते हुए हमारे मसरूर खान साहब सुभान अल्लाह, उनके मुशर्रफ खान साहब की तरफ से मैं बंद हाजिर करता हूँ। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं गदाए ख्वाजा ए चिश्त हो, मैं गदा ए ख्वाजा ए चिश्त हो, मैं गदा ए ख्वाजा ए चिश्त हो, मैं गदा ए ख्वाजा ए चिश्त हो। मुझे उस गदाई पे नाज है, मैं गदा ए ख्वाजा ए चिश्त हो। मुझे उस गदाई पे नाज हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और वहां सब पहुंचते हैं,
सब पहुंचते हैं। सैयदी सरकार की छौछा के राजा भी पहुंचते हैं, बरेली के राजा पहुंचते हैं, मीरानपुर कटरा के राजा पहुंचते हैं, गाजीपुर के महाराज पहुंचते हैं। जितने लोग हैं जहां पर हैं सब उस दरबार में जाते हैं भीख मांगने के लिए। अमेरिका के लोग आते हैं, इंग्लिश में मांग रहे हैं। अमेरिका के लोग इंग्लिश में ख्वाजा से मांग रहे हैं, बिहार के लोग उर्दू में ख्वाजा से मांग रहे हैं, छपरा के लोग भोजपुरी में ख्वाजा से मांग रहे हैं, बंगाल के लोग बंगला में ख्वाजा से मांग रहे हैं, साताल जा रहा है साताली भाषा में मांग रहा है, उड़ीसा के लोग उड़िया जुबान में मांग रहा है, गुजरात के लोग गुजराती भाषा में मांग रहे हैं। सैदपुर के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे ख्वाजा के दरबार में हर भाषा के लोग, हर जबान के लोग जाकर के ख्वाजा के दरबार में मांग रहा है। अगर ख्वाजा हर भाषा को समझ सकता है, ख्वाजा हर भाषा को समझ सकता है, तो मेरे नबी मुस्तफा हर भाषा को क्यों नहीं समझ सकते? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर भाषा को समझ रहे हैं। ख्वाजा जब समझ पाएंगे तो मेरे नबी क्यों नहीं समझेंगे? जलालुद्दीन सैयदी सरकार जलालुद्दीन अशरफ भी जानते हैं। सैयदी सरकार मसरूफिया कलीमी रहमतुल्लाह अलैह भी जाया करते थे। हुजूर ताजुश शरिया बरेली के राजा भी जाया करते थे। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे वहां भीख मिलती है बेगुमा, वो दरे सखी का है आस्ता, वहाँ भीख मिलती है बेगुमा, वो दरे सखी का है आस्ता, वहाँ भीख मिलती है बेगुमा, वो दरे सखी का है आस्ता, वहाँ सबकी बढ़ती है झोलियाँ, वहाँ सबकी बढ़ती है झोलियाँ, वहाँ सबकी बढ़ते है झोलिया, वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरे जिंदगी का सवाल है। और हजरत अल्लामा फरमाए, देख हमारे दोस्त आ गए माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं और पान खाए हुए तो और अच्छा लग रहा है। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरा ख्वाजा आता ए रसूल है, मेरा ख्वाजा आता ए रसूल है, मेरा ख्वाजा आता ए रसूल है, वो बहार चिश्ती का फूल है, मेरा ख्वाजा आता ए रसूल है, वो बहार चिश्ती का फूल है, वो बहार गुलशान फातिमा, वो बहार गुलशान फातिमा, वो बहार गुलशान फातिमा, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है, वो बहार गुलशान फातिमा, चमने अली का निहाल है। तेरे एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह आका, एक निगाह दाता, एक निगाह तेरे, एक निगाह की बात है ख्वाजा, एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और आखिरी बंद दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए, पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इस तरफ से सैदपुर लोग बिल्कुल जवान हैं, सैदपुर में कोई चीज की कमी नहीं है। हमारे यहाँ बैठे हुए हमारे साहब बड़े लाजवाब हैं, आप लोग बहुत लाजवाब हैं, चेयरमैन जितने बैठे हुए हैं सब लाजवाब हैं। और आज ख्वाजा के वसीले से आपको मस्जिद के बारे में कुछ मांगा जाएगा और आप देंगे इंशाअल्लाह। नहीं क्यों, देने के इरादे में है ना। आखिरी बंद मुलाजा फरमाए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, जिसको भी जो भी मिला है
माँ बाप के दुआओं के सदक़े से मिला है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ, माँ दुआ की, आपको मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तेरी एक निगाह की बात है, मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। और मैं मरीज इश्क़ मुस्तफा, मैं मरीज इश्क़ मुस्तफा, मेरा मुर्शिद जमाल मुस्तफा, मैं मरीज इश्क़ मुस्तफा, मेरा मुर्शिद जमाल मुस्तफा। मेरी वालिदैन की है दुआ, मेरे वालिदैन की है दुआ, मेरे वालिदैन की है दुआ। जमीले जमाले के साथ है, मैं मिले जमाले के साथ है, जमीले जमाली के साथ है, जमीले जमाली के साथ है। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पवित्र कलामुल्लाह शरीफ থেকে आयत करीमा তেলাওয়াত করেছিলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल कुरान। कुरान शरीफের মধ্যে আল্লাহ বলেন, হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেন, জিবরাইল থাকে কোথায়? জায়গার নাম হলো সিদরাতুল মুনতাহা। সিদরাতুল মুনতাহা কোন বিল্ডিং এর নাম? নাম শুনেছেন আপনারা? সিদরাতুল মুনতাহা। সিদরাতুল মুনতাহা কোন বিল্ডিং এর নাম, কোন মাকামের নাম, কোন জায়গার নাম বলা হয়েছে? আপনারা জানেন, সবাই বলে কুল গাছ, বৈরের গাছ বেরাদার, ওই জায়গাকে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয়। কিন্তু ওই জায়গা হচ্ছে জিবরাইল আলাইহিস সালামের থাকার হচ্ছে বাসভবন বেরাদার। আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম হয়, হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম কোরআনের আয়াতখানা নিয়ে আমার নবীর দরবারে হাজির হয়ে যায়। নবী যখন মক্কায় ছিলেন, মক্কায় হাজির হলো। নবী যখন মদিনায় ছিলেন, আল্লাহর কোরআন মদিনার বুকে হাজির হলো। আল্লাহ রাব্বুল আমিন কোরআন শরীফের মধ্যে 114টি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। 6666 খানা আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার বুকে পাঠাইয়া দিয়েছেন বেরাদার। আমরা আল্লাহ বলতেছেন, জিবরাইল আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দাও, ওগো নবী আপনার উম্মত উম্মতিয়াকে বলে দেনা। কি বলে দেনা? নবী গো, মক্কা নগরের মধ্যে আপনাকে আমি পাঠাইয়াছি, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। ওগো নবী আপনার উম্মতকে, উম্মতিয়াকে, উম্মত বলা হয় ছেলেদেরকে, উম্মতিয়া বলা হয় মহিলাদেরকে। নবী গো আপনার উম্মত উম্মতিয়াকে বলে দিন, ওগো নবীর উম্মত উম্মতিয়া শুনো, আল্লাহর নবী বলে দিয়েছেন। কি বলেছেন? ওগো আমার উম্মত উম্মতিয়া শুনো, আমার আল্লাহ বলে, নবী গো আপনাকে আমি পাঠাই নাই, আপনাকে দুনিয়ার বুকে পাঠাই নাই। কেন পাঠাইনি? অন্য অন্য নবীর মতো করে পাঠাইনি। আদম নবীকে দুনিয়ার বুকে পাঠানো হলো, রহমত স্বরূপ পাঠানো হলো। হযরতে মুসা নবীকে পাঠানো হলো, রহমত স্বরূপ পাঠানো হলো। এই মুসলমান, হযরতে দাউদ নবীকে দুনিয়ার বুকে পাঠানো হলো। 1,24,000 পয়গম্বর, মতন্ত 2,24,000 পয়গম্বর কে দুনিয়ার বুকে পাঠানো হলো, রহমত দিয়ে পাঠানো হলো। কিন্তু নবী গো আপনাকে রহমত দিয়ে পাঠাইনি। আমি আল্লাহ দুনিয়ার বুকে নবী গো আপনাকে আমি পাঠাইয়াছি, শুধু রহমত স্বরূপ নয়, আপনাকে রাহমাতুল লিল আলামিন করে আমি আল্লাহ দুনিয়ার বুকে পাঠাইয়াছি। একবার চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী 1,24,000 পয়গম্বর, মতন তো 2,24,000 পয়গম্বর পাঠালাম।
কিন্তু সবকে রহমত দিয়ে রহমত স্বরূপ। কিন্তু নবী গো না না তাকবীর কি জরুরত নেই, নারা লাগাতে হবে না, মানে আজকে নারার দরকার নেই, অন্যদিন। হযরত আসবে তখন আমি নিজে মানা করেছি, নারা লাগাতে আমি মানা করেছি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব মহব্বতে ওয়াজ শুনুন। আজকে নারা স্টেজে লাগবে না, আপনারা যদি মহব্বতে লাগান তাহলে লাগাইতে দেব, আপনাদেরকে মানা করব না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন নবী গো আপনাকে আমি দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছি, পাঠাইনি, যদি পাঠিয়েছি তো রাহমাতুল লিল আলামিন করে। মানে তার মানে বোঝা গেল শর্টকাটের মধ্যে ছোট থেকে বড় হয়ে গেলেন, 40-50 বছর বয়স হয়ে গেল ওয়াজ শুনতে শুনতে। কিন্তু ওয়াজ কতক্ষণ মনে থাকে আমাদের? যতক্ষণ এখানে বসে থাকি ততক্ষণ মন থাকে, তারপরে চলে গেলে ভুলে যায়। আজকে এই জালসাটা করা হয়েছে মসজিদের উন্নতি কল্পে নাকি? কিসের জন্য জালসা? কিসের জন্য জালসা করেছেন? মসজিদের উন্নতি কল্পে জালসা করেছেন। আজকে আমার নবী মুস্তাফার শেষ জীবনীটা আমি বলবো। কি বলবো? নবীর শেষ জীবনী। জীবনী আপনারা শুনেছেন তাইফনগর যেতে যেতে জীবনী 3 দিনে শেষ হয়ে যায়। মেরাজের ঘটনা হয় না, বলাই হয় না জীবনীতে। তার আগে মা হালিমার বাড়ি যেতে যেতে 3 দিন হয়ে যায়। কিন্তু আমি নবী মুস্তাফার শেষ জীবনী বলবো যে আমার নবী মুস্তাফা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, ইন্তেকাল করলেন, মুনতাকিল হলেন, জাহিরি তরের উপর দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। নবী হাজির নাজির 100% কনফার্ম। কিন্তু দুনিয়া থেকে আল্লাহ তো মানুষের রূপে নবীকে পাঠিয়েছেন, নূর করে পাঠালেন, বাশার করে পাঠালেন। শুধু নূর নয় আর শুধু বাশার বলা যাবে না, শুধু মাটির মানুষ নবী এটাও বলা যাবে না, আর শুধু নূর এটাও বলা যাবে না। বললে দুটাই বলতে হবে, নবী আমার নূর আর বাশার দুই। সুবহানাল্লাহ। যখন মক্কা নগরের অবস্থা বিভিন্ন রকম খারাপ ছিল তখন আল্লাহ বললেন নবী আপনি বলুন আমি তোমাদের মতন মানুষ। আর যখন সুবহানাল্লাহ সব বুঝে নিল, প্রেমে পড়ে গেল, হযরতের মোহাব্বতে পড়ে গেল, তখন বলে দিল যে বলো যে আমি হচ্ছি নূর। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। যখন প্রেমে পড়ে গেল, একজন প্রেমিক একজন প্রেমিকাকে যদি বলে যে বলো রাতকে দিন, তো মোহাব্বতে পড়ে দিনই বলে দেবে, বলবে কি বলবে না? তো নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন মক্কা নগরের লোককে, মদিনা শহরের লোককে, ও মক্কাবাসী মদিনাবাসী তোমরা শোনো, আমি তোমাদের মতন একজন মানুষ, মানব, আমিও একটা মানুষ। সুবহানাল্লাহ। আর তারপরে যখন সব মাননেওয়ালা হয়ে গেল তখন আয়াত নাজিল হলো কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন, অবশ্যই তোমাদের নিকটে এসে গেছে নূর এবং আল কোরআনুল কারীম, কোরআন মাজিদ। এটা তখন বলা হলো শেষে। ব্রাদার আসুন এদিকে ধ্যান দেন। ব্রাদারান মিল্লাত ইসলামী, আমার আব্বা জান মা জননী যে জীবনীটা আজকে আমি শোনাবো, নবীর শেষ জীবনে শোনাবো। নবীকে গোসল দেওয়া হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেওয়া হয়েছে। মা আপনাদের গ্রামে সৈয়দপুরের মধ্যে যদি কোনো মানুষ মারা যায়, ওই মানুষকে গোসল দেওয়া হয় কি হয় না? হয় কি হয় না? গোসল দেওয়া হয়। মেয়ে মারা গেলে, ছেলে মারা গেলে গোসল দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। বেরাদারা, তাহলে আপনাদের এই এলাকার মধ্যে যদি নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেমিক যদি থাকে, আল্লাহর যদি বান্দা বান্দি থাকে, সুবহানাল্লাহ, তারাও এক না একদিন মরবে, ইন্তেকাল করবে, তাদেরকেও গোসল দেওয়া হবে। আমার বিশ্ব নবী পয়গম্বরে আযম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, ওই টাইমে আমার নবীকে কে গোসল দিয়েছিল? গোসলের পানি কোথায় থেকে আনা হয়েছিল? যে গোসলের পানি এখন পর্যন্ত মজুদ আছে। কোন নবীর গোসলের পানি এখন পর্যন্ত মজুদ নাই, আমার শেষ নবীর গোসলের পানি এখন পর্যন্ত মজুদ আছে। ওই পানি আমরা পান করি, কিয়ামত পর্যন্ত নবীর গোসলের পানি শেষ হবে না। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একবারও শেষ হবে না। ওই জীবনীটা আজকে নিয়ত করেছি আপনাদের যারা। আমি কোনোদিন জালসাতে বলি না যে আপনারা আসেন, আমি তার ভলেন্টিয়ার নয় নাকি ভাইজান? ভলেন্টিয়ার আমি তো ভলেন্টিয়ার নয়, আপনারা বক্তা করে এনেছেন। তা আপনারা এখানে যারা এইদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করছেন, দয়া পানি আনলো কে? কি রঙের পানি ছিল? কত রঙের পানিতে নবীকে গোসল দেওয়া হলো? এবার নবীর কাফন কোথায় থেকে আনা হলো? কতদিন পর নবীকে দফন করা হয়েছিল? নবীর জানাজা কে পড়ালো? এবং নবীকে দফন করার পর ওই কবর থেকে
কি কি আওয়াজ বের হতো এই সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে। অনেক জীবনে শুনেছেন, শেষ জীবনীটা আমরা বক্তা জীবনে করতে করতে শেষটাতে শেষ হয়ে যায়, আর হয় না। আজকে আপনাদেরকে শোনাবো ব্রাদার ইনশাআল্লাহ। আপনারা একটু আগে বসে গেলে খুব ভালো হতো নাকি ভাই? একটু আগে চলে আসুন, কাছে চলে আসুন, কাছে চলে আসুন। সুবহানাল্লাহ ব্রাদার, শুনুন, আমার নবীর নাম হলো নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনার বিবির নাম হলো উম্মুল মুমিনিন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। পৃথিবীর বুকে যদি 5 জন মহিলা, যদি ধনী মহিলা থাকে, টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা যদি কোনো মহিলা থাকে, ওই 5 জনের মধ্যে একজন মহিলার নাম হলো মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। উনি ছিলেন আমার নবী মুস্তাফার প্রথম বিবি। আমার নবী মুস্তাফার বয়স যখন হলো, সুবহানাল্লাহ, এই মুসলমান, নবীর বয়স যখন 25 বছরের হলো, মা খাদিজাতুল কুবরার 40 বছর যখন বয়স হয়ে গেল, বিবাহ হলো মা ফাতিমা মা খাদিজাতুল কুবরার কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করে নাও। এটা শেষ নয় ও আমার সাইদপুরের আমার আব্বা জানেরা, মা জননীরা, আমার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুবহানাল্লাহ, মা খাদিজাতুল কুবরাকে বিবাহ করার পরে পরে দ্বীন ইসলাম প্রচার করতে গেলে যখন যা দরকার হতো তখন সেটা ব্যবস্থা করা হতো। একদিন আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ তৈরি করবেন। সুবহানাল্লাহ, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিয়ে বলতেছেন, সাহাবীরা শুনো শুনো, তোমরা কিছু কিছু করে দান করো, কিছু কিছু টাকা তোমরা জমা করো। জমা করার পরে পরে মসজিদের কাজের নির্মাণ হতে আরম্ভ হয়ে গেছে, মসজিদের কাজ চলতে আরম্ভ হয়ে গেছে। মা খাদিজা বলতেছেন, হুজুর গো, ওগো আমার স্বামী, আপনি এত কেন ব্যস্ত হয়ে গেলেন? আপনি এত কেন টেনশনে পড়ে গেছেন? পয়গম্বর আযম নবী বলতেছেন, ওগো বিবি খাদিজা, শুনো শুনো, আমি এত টেনশনের মধ্যে আছি, আল্লাহর ঘর তৈরি করার জন্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম দান করে দিল, আমার কাছে সেরকম টাকা নাই, না হলে আমিও কিছু দিয়ে দিতাম। বেরাদার, আমার সমস্ত সাহাবী দান করলো মসজিদ তৈরি করার জন্য। আমার আল্লাহ বলে, ওগো আমার বান্দা বান্দিরা, যারা আমার ঘর তৈরি করবে, আল্লাহ বলতেছেন, অর্থাৎ যারা মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ বলে আমি তার জান্নাতকে কুদরতি হাত দ্বারায় তৈরি করিয়ে দেব। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলতেছেন যে আমার বান্দা বান্দি, যদি তুমি আমার মসজিদ তৈরি করো, আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারে? পারে না নাকি ভাইজান? পারে না। আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন, যদি তুমি আমার মসজিদ তৈরি করো, আমি জান্নাতে আমার কুদরতি হাত দ্বারা তোমার জন্য জান্নাত তৈরি করে দেব। তাহলে কি করে জান্নাত তৈরি হবে? সবচেয়ে বড় মুফতি হচ্ছে আপনার এইখানে হলো সবচেয়ে বড় মুফতি। নাকি দাদা বলবে কিনা? আপনি যদি ভুল করেন, আমি যদি ভুল করি, এটা আগে বলবে এটা ভুল, ভালো করলে এটা বলবে এটা ভালো, দান করলে এটা বলে দিবে তোমার কবুল হলো কি হলো না। বুঝার মতন শক্তি আমাদেরকে লাগবে বেরাদার। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, সুবহানাল্লাহ, ও খাদিজাতুল কুবরা, আমাদের মা জননী উম্মুল মুমিনিনা, মুমিনদের মা জননীর নাম হলো মা খাদিজাতুল কুবরা। বলতেছেন, ওগো বিবি, শুনো শুনো, আমার কাছে সেরকম টাকা পয়সা নয়, আমার নবী যদি ইচ্ছা করতেন জান্নাতের মসজিদ তৈরি হয়ে যেত, কিন্তু না না, তা তৈরি করবেন না। সুবহানাল্লাহ, মা খাদিজা প্রথম বিবি, বেবা মেয়েকে নবী বিবাহ করলেন। এটা শেষ নয়, আমার নবী বলে দিয়েছে, আমার উম্মত যদি কোনো বেবা মেয়েকে বিয়ে করে, অনেক স্বামীটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে, তার বিবি দুনিয়াতে বেঁচে আছে, অনেক লোক অসুস্থ হয়ে মারা গেছে, তার বিবি দুনিয়াতে বেঁচে আছে, অনেক জওয়ান মেয়ে
দুনিয়াতে বেঁচে আছে তার বিবাহ হয় না, সুবহানাল্লাহ। বেওয়াকে কেউ বিয়ে করতে চাই না, বিবাহিতকে বিবাহিতাকে কেউ বিয়ে করতে চাই না। আমার নবী বলে দিয়েছেন, আপনাদের নবী আমাদের নবী বলে দিয়েছেন, কুল কায়নাতের নবী বলে দিয়েছেন, ইয়াসিন নবী তোহা নবী বলে দিয়েছেন, মুজাম্মিল নবী মুদাসসির নবী বলে দিয়েছেন, যদি আমার কেউ সুন্নাত আদায় করে, আমার সুন্নাতকে যদি কেউ জিন্দা করে, বেবা মেয়েকে যদি কেউ বিয়ে করে, আমি নবী তাকে সঙ্গে করে জান্নাতে নিয়ে যাব। একবার আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমরা বেবাকে বিয়ে করি গো, আমাদের বয়স হয় 30 বছরের, আমাদের বয়স হয় 30 বছরের। এই মায়েরা চেঁচাচ্ছেন কেন? সৈয়দপুরের মায়েদের নাম আছে, এখানে রেখে দাও আব্বাজান। সৈয়দপুরের মায়েদের নাম আছে, সৈয়দপুরের নাম আমি জালসায় মাঝে মধ্যে করি, কারণ আপনারা জালসা করছেন বিশাল বড় কনফারেন্স। আর আজকে মাঝমাতে একটা দোয়া করে, খুব ভালোভাবে দোয়া করে। এনাকে চিনছেন তো আপনারা নাকি? নাম জানেন? বলেন তো কি নাম? আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা জানেন তো নাম? কি নাম বলেন তো? নাম জানেন? হযরতের নাম জানেন না? এই হযরতের নাম, এই হযরতের নাম ওরে সালামত তো সবাই জানে, কিন্তু এই হযরতের নাম কিন্তু আপনারা জানেন না। ওটা তো আমিও জানি, কিন্তু ইনারা আপনারা জানেন না। তাহলে বলেন তো, আমি জায়গা জায়গায় জিজ্ঞাসা করি, হাসরের ময়দান হবে আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে আপনাদের নিজের নিজের ইমামের নাম বলেন, বলে হুজুর মুখে দেখলে আমি চিনতে পারবো, কিন্তু নাম জানি না। অনেক লোক আমাদের মাদ্রাসায় জায়গির খায়, তো জিজ্ঞাসা করি আগে জায়গির বাড়ির নাম লাগবে, নাম লাগবে, নাম মুখস্থ। খাওয়া সারা জীবন নাম মুখস্থ করতে হবে না জায়গির বাড়ির? সারা জীবন আমরা নামাজ পড়লে ইমামের পিছনে ইমামের নাম জানি না। অনেক লোক জানেন কিন্তু লজ্জাতে বলছেন না। কি বলবো, ইমাম সাহেবের নাম বলতে নাই নাকি? ইমামের নাম বলতে নাই, কিন্তু ইমামের বদনাম করতে আছে, নাম বলতে নাই। ব্রাদার, সৈয়দপুর বিশাল নামি দামি গ্রাম। এখন আমরা এই বড় জালসা কমিটির সাথে আলোচনা করতে একটু দেরি হয়ে গেল আমার। দোয়া করেন মুফতি সালমান আজহারী সাহেবের দাওয়াত হবার সম্ভাবনা, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে বলা যাবে না? সৈয়দপুরে যদি মুফতি সালমান আজহারী সাহেব আসে, তাহলে দৃশ্যটা কি হবে? নাম কোথায় কার হবে? সৈয়দপুরের নাম হবে, হবে কি হবে না? আপনি চাঁদা দিলেও নাম হবে আপনার, না দিলেও আপনার নাম হবে। হিংসা করলেও নাম হবে, বদনাম করলেও নাম হবে, টাকা খরচ করলেও নাম হবে। খালি কমিটির নাম হবে, গোটা গ্রামের নাম হবে। এই গ্রামের একটা বিটি যদি পালিয়ে যায় মোজামপুর, তাহলে এই গোটাই গ্রামের বলে সৈয়দপুরের বিটি পালালো, যে এই গ্রামের লোক 60 ছিল তারও বিটি পালালো, সবাই। এটা তো ব্রাদারান, এইটা চিন্তা ভাবনা বাজারা। চলুন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান দেখুন, মর্তবা মর্যাদা দেখুন। উম্মুল মুমিনিন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছেন, ও বিবি খাদিজা শুনো শুনো, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামরা মসজিদ তৈরি করার জন্য এক এক করে টাকা জমা করে দিয়েছে। আমারও একটি দরকার আছে দেওয়ার জন্য। আমার বিশ্বনবীর বিবি উম্মুল মুমিনিন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন, হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী গো, মসজিদ তৈরি করার জন্য আমি ওই অধম খাদিজা, সুবহানাল্লাহ, আমার টাকা আল্লাহ কবুল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমার টাকা আল্লাহ কবুল করেছেন, ইসলামের যুদ্ধের ময়দানে কবুল করেছেন। ইসলামের যুদ্ধ করার টাইমে তলবার কেনার জন্য এই অধমের টাকা কবুল করেছে। এই মুসলমান, আমার আব্বা জান, ও আমার সাইদপুরের লোকেরা, বাপজান, মা জন, চেয়ারম্যান হাজরাত যারা বসে আছেন, মা খাদিজা বলে, ও আমার স্বামী, আমার টাকা যখন যখন ইসলামের যুদ্ধ হয়ে যায়, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, ওই টাইমে আমার টাকা আল্লাহ কবুল করেছে। আজকে আর আমার কাছে টাকা নেই,
আমার কাছে পয়সা নেই, একটা আমার কাছে গলার হার আছে নবী গো, এই হার জান্নাতি হার নয়, এই আমার গলার হার বেঁচে গেছে, সোনার চেন বেঁচে গেছে। ও গো নবী, আপনি এই চেন খানা নিয়ে বাজারে বিক্রয় করে দেন, আর ওই টাকা মসজিদে খরচ করে দিন। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যারা দাঁড়িয়ে আছেন এখানে বসে যান, ভালো হবে, বেশি মহব্বতে শুনুন। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের সম্পত্তিটা বিলি করে দিলেন, কিসের জন্য? মসজিদ তৈরি করার জন্য। তো মসজিদের দান সবারই কবুল হয় না, এটা শেষ নয়। আর একবার যাই আপনাকে বলি বেরাদার, আপনারা নাম শুনেছেন বাদশাহ হারুন রশিদের নাম শুনেছেন? নাম বাদশাহ হারুন রশিদের নাম শুনেছেন? তারপরে আমি ওইদিকে যাব। বাদশাহ হারুন রশিদকে গ্রামবাসী আত্মীয় স্বজন সবাই বলল, হুজুর আপনি এত বড় বাদশাহ, এত ধন দৌলত সম্পদের মালিক, এত টাকা পয়সার মালিক, হুজুর আপনি একখানা মসজিদ তৈরি করে নাও। বাদশাহ হারুন রশিদ চিন্তায় চিন্তিত হয়ে গেল, তাহলে মসজিদটা তৈরি করতে হবে। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওই গ্রামবাসীরা, এই সাইদপুরের লোকেরা, ও গ্রামবাসীরা, আমি কাউরে টাকা নেব না, আল্লাহ যেহেতু ওয়াদা করে দিয়েছে আমার ঘর যে তৈরি করবে আমি কুদরতি হাত দ্বারা তার জন্য একটি জান্নাত বানাইয়া দিব। হযরতে বাদশাহ হারুন রশিদ সঙ্গে সঙ্গে একটি মসজিদ তৈরি করতে শুরু করে দিলেন। একজন সৈয়দপুরের গরিব ব্যক্তি ছিল, আমি এখানকার উদাহরণ দিচ্ছি, এখানকার বাদশাহ হারুন রশিদ নয়, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ব্রাদার। এই মুসলমান সৈয়দপুরের একজন গরিব ব্যক্তি ছিল, মুনিশ খাটতো, মজদুরি করতো, লেবারের কাজ করতো, হারাম কাজ নয় হালাল কাজ করতো। সঙ্গে সঙ্গে বাজার গিয়েছে, চারখানা ইট খরিদ করেছে, মাথার উপর নিয়ে বাদশাহ হারুন রশিদের দরবারে হাজির হয়ে গেছে। বলল, হুজুর আমি সৈয়দপুরের লোক, আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে সেই রকম টাকা নাই, পয়সা নাই, আমার কাছে সেই রকম ধন দৌলত নাই, আমি একজন অসহায় ব্যক্তি, গরিব ব্যক্তি, আমি মুনিশ খেটে মজদুরি করে লেবারের কাজ করে, হারাম নয় হালালের পয়সা ঘাম বের করে মজদুরি করে চারখানা ইট খরিদ করেছে। ওগো হুজুর, যে মসজিদটা তৈরি করতেছেন আপনি, ওই মসজিদে আপনি আমার এই ইটখানা আপনি নিয়ে নেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ হারুন রশিদ বলল, না না, ছুঁচা মেরে হাত গন্ধ করে লাভ আছে? তোমার চারখানা ইট নিয়ে কি বদনাম হবে না আমার? আমি বাদশাহ একটা, লোকে বলবে গরিবের ব্যক্তিরও ইট লাগা আছে, না লাভা হবে না, আমি একাই মসজিদ তৈরি করব। আলিশান স্পেশাল মসজিদ তৈরি করলো, হাই কোয়ালিটির মসজিদ তৈরি করলো। তৈরি করার পরে পরে সুবহানাল্লাহ, বাদশা যখন ওই বাদশার কাছে গরিব চারখানা ইট নিয়ে এসেছিল, যখন বাদশা গ্রহণ করলো না, ওই রাস্তা দিয়ে যেতেছিল বেরাদার, রাস্তার উপরে মসজিদ তৈরি হচ্ছিল, ওই গরিব ব্যক্তি চারখানা ইট ওই মসজিদ যেখানে তৈরি হয় ওইখানে ফেলে দিল বেরাদার। একই কোম্পানির ইট, একই মার্কার ইট, একই ফার্মার ইট, একই সুবহানাল্লাহ ভাটার ইট, চারখানা ওর মধ্যে ফেলে দিল। বললে আল্লাহ কবুল করুক ইয়া না করুক, আমার কাজ হলো দিয়ে দেওয়া, আল্লাহর কাজ হলো কবুল করে নেওয়া। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার কাজ হলো দিয়ে দেওয়া। বলছে বাদশা নেন, আমি গরিব মানুষ, আমার প্রেস্টিজের ব্যাপার, মান সম্মানের ব্যাপার আছে। সৈয়দপুরের লোকের প্রেস্টিজের খুব ব্যাপার। মসজিদের প্লাস্টারের কাজ চলছে, চলছে কি চলে না? আর যদি আজকে প্লাস্টারের মজদুরি যদি না বের হয় তো মান সম্মানের ব্যাপার আছে। ঠিকাদার অনেক বসে আছে, বড় বড় ঠিকাদার, একা ছোট ছোট নাই। ঠিকাদার তো দূরের কথা, লেবার যে কাজ করে এখানে তার বেতন নাকি নুর আক্তার সাহেব আমার বন্ধু বলছিলেন, হাফিজ সাহেব, যে 18-20 হাজার বেতন আছে নাকি, এরকম আছে নাকি? তাহলে তো আমি বেশি টাকা তো আমি চাই না, আমি নগদ চাইবো। দেখেন কি করে জান্নাত হলো, আমি বলবো এটা, এই কথাটা বলে দেব যে দুটো আল্লাহ জান্নাত বানা করালেন। কয়টা? দুটো জান্নাত বানা করালেন, একটা বাদশা হারুন রশিদের জন্য, আর একটা সুবহানাল্লাহ ওই গরিব চারখানা ইট দিয়েছিল ওর জন্য। কি করে?
কি করে ওইটা আমি বলবো সুবহানাল্লাহ। বিরাদরানে মিল্লাতে ইসলামিয়া সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমরা খাজার দিওয়ানা, আমরা খাজার মস্তানা, আমরা সৈয়দি সরকার জালালউদ্দিন আশরাফ মাদ্দাজিলুল আলী হুজুর কিবলার মস্তানা মুরিদ সুবহানাল্লাহ। আমরা সৈয়দি সরকার মাসরুফিয়া কালিমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দিওয়ানা, আমরা সুবহানাল্লাহ গাজীপুরের মস্তানা সুবহানাল্লাহ। ফসিহি দরবারের আমরা মাননে वाला चाहने वाला, আমরা বরেলির आका के मरकज़े अहले सुन्नत के मानने वाला। ऐ मुसलमान, दान মসজিদের সবারই কবুল হয় না। আল্লাহ যাকে ভালোবাসবে, আল্লাহর যার টাকাকে ভালোবাসবে, তারই টাকা মসজিদে তৈরি হবে। বেরাদারা, আপনারা জানেন মসজিদ আপনার গ্রামে বিক্রি হবে কি? মসজিদ যদি বিক্রয় করতে চায় তা বিক্রয় হবে? মাদ্রাসা হতে পারে কিন্তু মসজিদ হবে না। মক্তব হতে পারে, মসজিদ ঈদগাহ কিন্তু বিক্রয় হয় না। সুবহানাল্লাহ, একটাই যেটা থাকবে একটাই থেকে যাবে। বেরাদারা, এই মুসলমান, ওই মসজিদের প্লাস্টারের কাজ আমি শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। মতিউর ভাই আমাকে বলল, হুজুর মসজিদের প্লাস্টারের কাজ চলছে, তো আমার আর বিশ্বাস হচ্ছিল না। সেট পার্টি গোটাই গ্রামে সৈয়দপুরে, অন্য অন্য গ্রামে যে দান করে চলে আসে 50 বস্তা, 10 বস্তা, 20 বস্তা, 25 বস্তা, হাজার হাজার টাকা, আর এই গ্রামে এখন পর্যন্ত মসজিদ প্লাস্টার হলো না। তার মানেটা বুঝতে পারলাম না। বলছে হ্যাঁ হুজুর, তাই নাকি গো, তাহলে তো ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলে আজকে আল্লাহ রাব্বুল বলতেছেন, আমি সবারই দান কবুল করি না। আমার ঘরে আমি যাকে বান্দা মনে করব, যাকে আমি ভালোবাসবো, যাকে আমি প্রেম করব, যার টাকা মসজিদে কবুল হবে, সেই আমি বান্দারি টাকা নিব। এত বড় মাজমার মধ্যে সুবহানাল্লাহ, আমরা খাজা বাবার দিওয়ানা সুবহানাল্লাহ। 6 রজবে খাজা বাবার দিওয়ানা, 6 রজবে বেরাদার, 6 রজবে প্রত্যেক বছর খাজার উরস হয়। যে এই বেরাদার ভারতের সরকার, দুনিয়ার সরকার, ভারতের সরকার এখন আর কোনো কিছু পায় না খুঁজে। সারা দুনিয়ার বিশ্বের সরকার মাটি খুঁড়ে সোনা বের করে, চাঁদি বের করে, আর আমাদের ভারতের সরকার মসজিদে, মাদ্রাসা, ঈদগাতে, মাজারে শিবের লিঙ্গ বের করে। শিবের লিঙ্গ না জানে কতটা, একজনের লিঙ্গ কত হয়, কয়টা হবে ব্রাদার? সব জায়গায় কি শিবের লিঙ্গ ভরা আছে? খাজা বাবার ওইখানে, মসজিদের ওইখানে একজন উত্তরপ্রদেশ লোক বলল, বাবা যোগী আদিত্যনাথের বাড়িতে শিবের লিঙ্গ ভরা আছে, একটা নেই 5টা। 5টা বাড়ি খুঁড়ো যোগী আদিত্যনাথ। এই মুসলমান, অন্য সরকার মাটি খুঁড়ে সোনা বের করার জন্য, কয়লার খনি বের করার জন্য, হীরা বের করার জন্য, জওয়ারাত লাল মুক্তা বের করার জন্য এই সরকার মসজিদ খালি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন জায়গায় মসজিদ আছে? মসজিদে খালি শিবের লিঙ্গ ভরা আছে। বেরাদারা, আমরা যখন সুবহানাল্লাহ মন্দির খুঁজতে শুরু করবে মানুষ, দেখা গেল মন্দিরের ভিতরে সুবহানাল্লাহ আমাদের মসজিদের পিলার ভরা থাকবে। এই মুসলমান, তাহলে কি এইটাই হবে? আর কোনো কাজ নাই, মানুষের বিভ্রান্ত ছাড়া কোনো কাজ নাই। কখনো আধার কার্ডকে আলো করো, কখনো প্যান কার্ডকে লিংক করো, কখনো ওকে লিংক করো, কখনো রেশন কার্ড করো, কখনো মাসে মাসে 5000, কখনো মাসে মাসে 2000, বিভিন্ন রকমের আমরা বিভ্রান্ত পড়ে আছি। চাকরি কোথায় গেল? কোয়ালিফিকেশন কোথায় গেল? শিক্ষা দপ্তর কোথায় গেল? বড় বড় কলেজে পড়া হয় না, প্রাইমারি স্কুলে পড়া হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না ব্রাদার? এডুকেশন কোথায় গেল ব্রাদার? স্কলারশিপ কোথায় গেল? খুঁজে পাওয়া গেল না। এই লিঙ্ক খুঁজতে খুঁজতে 5 বছর পার করে দিল। এই মুসলমান, আমার আল্লাহ বলতেছেন, আমার বান্দা বান্দিরা, মসজিদ যদি তুমি তৈরি করো, আমি আল্লাহ তোমার মসজিদকে কবুল করে নিব। এত বড় মাজমার মধ্যে মাত্র 5 মিনিট, আপনারা জানেন আমি আদায় করি মাত্র 5 মিনিট। কত মিনিট আদায় করি? 5 মিনিট। আমি লম্বা আদায় করি না, কোন জায়গায় করি না, কোন জায়গায় করি না। 10টা 40, 45, 5 মিনিট। মাত্র 6 জন ব্যক্তির কাছে 5000 টাকা করে খাজা গরিব নওয়াজের উরুস উপলক্ষে আল্লাহ অনেক আপনাদেরকে সেট বানিয়েছে। ঠিকাদার আছেন, বড় লোক আছেন, গরিব আছেন, ধনী ব্যক্তি আছেন। মাত্র 5000 খাজা বাবার হিন্দাল ওয়ালির মোহাব্বত, প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে যে 1 নম্বরে উঠবে, तो सुभान अल्लाह मांगो उसी से,
जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। मस्जिদের দান সবারই কবুল হয় না। মাত্র 6 জন খাজা বাবার मोहब्बत बेरादर, আমরা পীর मानने वाला, আমরা ওলি मानने वाला, আমরা কুতুব আবদালকে मानने वाला, মাত্র 6 জন ব্যক্তি 5000 টাকা হলো হাতের ময়লা বেরাদর। টাকা হলো কি হাতের ময়লা। আজকে আপনার এই গ্রামে যে গোরস্থান আছে, ওই গোরস্থান থেকে লাশ এসে শুনতেছে বেরাদর, তার আত্মা এখানে শুনতেছে। আমার বেটা বেটিকে অনেক দোয়া করেছি, কেউ 2 মঞ্জিলা, কেউ 3 মঞ্জিলা, কেউ স্পেশাল বাড়ি, কেউ এমনি বাড়ি, কেউ টাইলের বাড়ি, কেউ খাপড়ার বাড়ি করে রেখেছে। এই মুসলমান যত লোক এখানে বসে আছে, একজন কোন আল্লাহর বান্দা হাত তুলে বলো না, ও গো রব্বুল আলামিন, আমার দোয়াটা তুমি কবুল করে নিও, আমার দানটা তুমি কবুল করে নিও। আমার আল্লাহ বলতেছে, মসজিদে সবার দান কবুল হয় না, যাকে আমি আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসে, যে বান্দাকে আমি मोहब्बत করে। মাত্র 6 জন ব্যক্তি আছে, 5000 টাকা দেনে वाला, इंशाअल्लाह আমি দোয়া করে দেব মসজিদে দান করনে वालाর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল করে। আছেন কোন ভাই 5 জন পাক পঞ্জাতের নামে, যে আমি বলে দিব যে বাদশা হারুন রশিদ, এই বাদশা হারুন রশিদ দের জান্নাত পেল, আর ওই গরিব ব্যক্তি 4খানা ইট দিয়ে জান্নাত পেল। 6 রজবে প্রত্যেক বছর খাজা বাবার উরুস হয়। 6 জন ব্যক্তিকে আমি বাছাই করলাম, আর খাজা বাবাকে আমার নবী পাঠিয়েছিলেন মদিনা থেকে। তো ওই একটা নিসবত দিলাম আপনাকে, কোথায় নিসবত দিলাম, যে খাজা বাবার সঙ্গে বেরাদার। আছেন কোন 6 জন ব্যক্তি 5000 টাকা করে সুবহানাল্লাহ পাক পঞ্জাতের নামে, আলে রাসূলের মোহব্বতে, আলে রাসূলের প্রেম ভালোবাসা নিয়ে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 5 জন ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আসিবে মরণ করিও শরণ ভুলে যেও না, আসিবে মরণ রাখিও শরণ ভুলে যেও না। আরে ঘর অন্ধকার তোমারই হবে, ঘর অন্ধকার তোমারই হবে, আসলে ঠিকানা আসিবে মরণ রাখিও শরণ ভুলে যেও না, আসিবে মরণ করিও শরণ ভুলে যেও না। মুনকার নাকির হবে হাজির, হবে হাজির, মুনকার নাকির হবে হাজির তোমারি কবরে, তোমারি কবরে। মান রব্বুকা মা দিনুকা বলবে কে তারে, বলবে কি তারে। মাশাআল্লাহ, हम तो जानते हैं ওরাই দিবে, আমি তো জানি আগে থেকে। আমি এইদিকে ইশারা করেছি, আমি জানছি জিয়াউল ভাই বেটা হয়েছে তো খুশিতে ফিস্ট লাগবে না আপনাকে, জিয়াউল সাহেবকে ফিস্ট লাগবে না। হ্যাঁ সাইমুল সাহেব উনাকে ফিস্ট আর নিতে হবে না, 5000 টাকা দিয়েছে। नारे तकबीर। सब राजस्थान दीवाना खाजा इन लोगों को नवाज रहा है, और आज ये सैदपुर के मस्जिद को नवाज रहे हैं। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोला? वहाँ भीख मिलती है बेगुमा, वो दरे गरीब नवाज है। जब टेंशन में आइए गरीब नवाज को याद कीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे सफुल नाना साहब, नहीं नाना ही तो नहीं सरकारी नाना है क्या, हजरत नूर अख्तर साहब जो तो नाना हमारा नाना, मौलाना मजहर जो तो नाना हमारा नाना, रपुल नाना, सफुल नाना, जो सब बरादर एक बार नारा लगे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक के आला हजरत उलमा आले सुन्नत जनाब सफुल साहेब 5000 টাকার দাতা, জনাব জিয়াউল সাহেব 5000 টাকার দাতা। দুইজন ব্যক্তি হলো, আর তিনজন হলে পাক पंजातन হয়ে যাবে। আর हम लोग आले रसूल के मानने वालों में से हैं। क्या है? আর এমনও হতে পারে জয়েন্ট হতে পারে, 2500 তুমি 2500 আমি মিলে 5000। मशरफ ना मशरफ खान, हाँ मशरफ खान उन्हीं के घर में तो हैं। घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है।
बाथरूम भी हो जाएगा आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला। बहुत लाजवाब घराने में हमारे मशरफ खान साहब एक बार नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। आला हज़रत। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा। আজকে যদি মসজিদের কাজ শেষ না হয়, প্লাস্টারের কাজ, তাহলে বিশাল জবাবের সম্মুখীন পড়তে হবে সৈয়দপুরের লোককে। যত ধনী ব্যক্তি আছে সবকে জবাব দিতে হবে। हमारे मशरफ खान साहब एक बार नारा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जनाब मशरफ खान साहेब 5000 টাকার দাতা जिंदाबाद। কয় জন হলো? 3 জন হলো কেন? সফল না আর জাউল সাহেব আর মশরফ সাহেব 3 জন হলো আর 3 জন বাকি। 3 জন হয়ে গেলে আমি সুবহানাল্লাহ ওই গরিব ব্যক্তির 4 খানা ইট কিভাবে কবুল হলো সুবহানাল্লাহ। अब आ रहे हैं हजरत लोग सुबहानअल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं माशाअल्लाह। তাহলে 3 জন হলো 5000 টাকা করে, আর 5 মিনিটে 5 জন হওয়া দরকার। আপনারা দেরি করলেন বলে আমার মিনিট বেড়ে গেছে। আর 5000 5 জন হয়ে গেলে আর বলবো না। 3 জন হলো আর 3 জন বাকি 6 রজব আছেন কোন আল্লাহর বান্দা সুবহানাল্লাহ। সাফুল সাহেবের 5000 টাকা আল্লাহ কবুল করলো, জিয়াউল সাহেবের আল্লাহ 5000 টাকা কবুল করলো, মশরফ খান সাহেবের আল্লাহ 5000 টাকা কবুল করলো। আল্লাহ গো তোমার বান্দা বান্দি তোমার প্রেমে তোমার মোহাব্বতে দিয়েছে। আমার নবী যখন দুনিয়ার বুকে আসলেন, এই ভাই দিকে সিদিয়ান দেন, নবী যখন দুনিয়ার বুকে আসলেন কেউ নবীকে মানে না, কেউ মানে না, কেউ বলতে চায় না শেষ নবী খাতিমুন নবীর নবীর নাম কেউ নিতে চায় না। আমার আল্লাহর বারগাতে নবী বললেন, ওগো আল্লাহ আমাকে কেন দুনিয়ার বুকে পাঠালেন, কেন দুনিয়ার বুকে পাঠালেন, কিসের জন্য পাঠালেন? আমাকে নবী বলে কেউ মেনে নিতে চাইছে না। আমার আল্লাহ বলে দিয়েছিলেন, ওগো বিশ্ব নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওগো নবী আপনি আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন, আমি আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলবো। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ए मेरे मुस्तफा, अमेरिका वाले नहीं मान रहे ना मानने दो, बर्तानिया के लोग नबी नहीं मान रहे ना मानने दो, कुवैत वाले अगर नबी नहीं मान रहे हैं ना मानने दो, पूरी दुनिया के लोग अगर आपको ना माने ना मानने दो, आप मुझे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा को राजी करने के लिए सफुल साहब ने 5000 रुपया दिया, खुदा को राजी करने के लिए जियाउल साहब ने 5000 रुपया दिया, खुदा को राजी करने के लिए मशरफ खान ने 5000 रुपया दिया, और देने वाले खुदा को राजी करने के लिए देंगे। चाहे खुदा तू राजी हो जाओ, जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं, आपने का सोचा खुदा ताकि राजी हो जाए, नमाजी नमाज पढ़ रहा है खुदा को राजी करने के लिए, हाजी हज कर रहा है खुदा को राजी करने के लिए, सजदा देने वाले सजदे कर रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए, इबादत गाह में जाकर के इबादत कर रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए, जलसा में आकर के जलसा को समाप्त कर रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए, ईदगाह में जाकर के ईद की नमाज अदा कर रहे हैं खुदा को राजी करने के लिए, जो भी कर रहे हैं बीबी से मोहब्बत कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए, बेटी को प्यार कर रहे हैं खुदा राजी हो जाए, बीबी से माँ को मोहब्बत कर रहे हैं खुदा राजी हो जाए, पूरे दुनिया के लोग चाह रहे हैं खुदा राजी हो जाए, और खुदा चाह रहा है मुस्तफा तू राजी हो जाओ। ए मेरे सरकार तू मेरे सरकार के बारे में फरमाते हैं, ए मेरे खास बंदा तू राजी हो जाओ, ए सुभान अल्लाह मुस्तफा तू राजी हो जाओ। पूरे दुनिया चाह रहे हैं खुदा राजी हो जाए, खुदा चाह रहा है नबी राजी हो जाए। इसी शेर पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फजल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान की जब नजर पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जोरे बोलो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। अरे खुदा के रजा अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा है मोहम्मद, खुदा चाहता है रजा है मोहम्मद राजू। और ये किसका है? हमारे सुभान मोती भाई। अच्छा सुभान अल्लाह। राजू साहब, राजू खान कौन है देखिए। अरे हमारा आदमी है सुभान अल्लाह। और आप लोग भी हमारा आदमी है, नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है, ये मत सोचिएगा जो दे रहा है वही है, नहीं मेरा सब है सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। কেন নবী সাজদাতে, নবী সাজদাতে থাকবেন, নবীকে আল্লাহ বলবে নবী গো আমাকে সবাই রাজি করার জন্য চেষ্টা আছে, সব রকম করে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে নামাজ পড়ে ইবাদত করে নবী আপনি মাথা সাজদা থেকে উঠান, আমি রাজি হয়ে গেছি, আপনার উম্মত উম্মতিয়া জান্নাতে যাবে না। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাকে আলা হযরত জনাব রাজু খান সাহেব 5000 টাকার দাতা জিন্দাবাদ। কয়জন হলো? 4 জন হলো আর 2 জন বাকি। मर्तुज कमेटी कैशियर हमारे कैशियर साहब तो बड़ा कमेटी कैशियर। अरे मर्तुज भाई तो सुभान अल्लाह, उनको कैशियर बनाया है, लेकिन बॉडी अगर से कंक्रीट है, बॉडी कंक्रीट है, हम लोग जैसा बॉडी नहीं है, लेकिन स्पीड हाई क्वालिटी बॉडी है हमारे मर्तुज साहब का सुभान अल्लाह। उन्होंने हमारे कैशियर है बड़े जलसा के, और ये आप लोगों ने मोहब्बत से नवाजा है, अपना भाई समझ करके मुझे बुलाते हैं। ये नहीं, मुझ जैसे मुकर्रिर आपको बहुत मिलेंगे और आप जैसे सामाइन भी मुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन मोहब्बत मिलना मुश्किल है, मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे मुर्तुज साहब हमारे बड़े कमेटी के कैशियर सुभान अल्लाह, इस बार तो हिल जाएंगे कैशियर साहब गिनते गिनते सुभान अल्लाह। नहीं काफी है हम जितना चाहेंगे उतना ही लेंगे, दवाई मांगे नहीं। एक बार और नारे तकबीर, नारे रिसालत जनाब मुर्तुज साहब हमारे बड़े जलसा के कमेटी साहब जिंदाबाद। 5000 টাকা जिंदाबाद। 6000 তাহলে উনি নিজে থেকে যখন বাড়াইলেন তাহলে 10 এর নিচে তো হবেই না নাকি? নিজে থেকে বাড়িয়ে দিলেন নাকি হযরত? ও हमारे हजरत मौलाना नूर अख्तर साहब किबला बोल रहे हैं गौस पाक के नाम 11000 টাকা করে দেন। হ্যাঁ গো কেসির সাহেব তো অত করব না, এটাই ঠিক আছে। 6000 উনি খুব মোহব্বতে দিয়েছে, 6 রজবের মোহব্বতে দিয়েছে। হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ, উনি মোহব্বত আমার কেসির সাহেব দিয়েছেন। তাহলে কয়জন ব্যক্তি হলো? हाँ अरे हाँ साथ बढ़ा दिया। हम तो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप खुद बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे? আমি কোন জায়গাতে জালসাতে চাঁদা করতে যে बढ़ाई ना हजरत। देखिए कारी अब्दुल रहमान साहब, मैं क्या मुफ्ती साहब मैं बढ़ाता रहा तो नहीं हूँ, लोग खुद बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? मोहब्बत से बढ़ाते हैं। मुझे नहीं देखते हैं बल्कि खुदा को देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है। तो मैं जिस बंदा को जितना नवाजा हूं उस नवाजिश के हैसियत से वो दे रहा है या कम दे रहा है, वो तो खुदा आपको देख रहा है, तो हम क्या देखेंगे? तो आपके अंदर में क्या लेन देन है? किंतु बेशिरभाग सुभान अल्लाह जानतम आगे जो धनी व्यक्तिरा खूब कम दान करे, কিন্তু সৈয়দপুরের মতন লোকে গ্রামে ধনী ব্যক্তিরা বেশি দান করছে। আর আপনারাও দান করবেন, আপনাদের নম্বর আসেনি। 4খানা ইট মনে আছে তো? 4খানা ইট। এর পরে পরে নবীর গোসলের বয়ান হবে।
মা আপনারা মন দিয়ে শুনবেন, আপনাদের ইন্তেকাল করে বাড়িতে মেয়েদেরকে কি করে গোসল দিতে হয় বলবো বেরাদার, না বলে যাব না। হযরত আল্লামা মুফতি হারুন রশিদ সাহেব কিবলা আরাম করছেন, বিশ্রাম করছেন, সুবহানাল্লাহ। উনি আমার পরে পরে আসবেন। আর এই 1000 টাকা আমার হাতে থেকে গেছে বেরাদার, আমারে সুবহানাল্লাহ मुर्तुज साहब जलसा के कैशियर, कंक्रीट बॉडी के मालिक, सुबहानअल्लाह, उनके लिए 6786 रुपया का यह मस्जिद में चंदा दिया है। एक बार नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जनाब मुर्तुज साहब बड़े जलसा कैशियर साहब 6786 टकर दाता जिंदाबाद। कितना हुआ? 4 आदमी ने, क्या 5? 4 ना 5 हुआ भाई, हमको याद तो नहीं है। ये आपका बेटा मोतीउर रहमान साहब का बेटा दिया है, हाँ? ये मोतीउर रहमान साहब को जानते हैं ना आप? हाँ जानते हैं, अच्छा ठीक है, उन्हीं का बेटा आमिर हमजा ने दिया। एक कैशियर 1000 रुपया नहीं, बेटा से और 1000 रुपया लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल दान कर। हाँ 1000 और लेंगे। ये कौन है? लाल चांद, सुभान अल्लाह रब्बुल आमीन। हमारे लाल चांद के ऊपर नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब लाल चांद साहेब 1500 টাকা নগদ আল্লাহর বেতন দান যেন কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আর একজন বাকি আছে 5000 টাকা দেনেওয়ালা। আর দেখেন পাক पंजतन, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। 5000 के लोग बहुत यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैं 20000 मांगता ना तो हमारे दोस्त जितने बैठे हुए सब दे देता, लेकिन हम मांगे नहीं और मांगूंगा भी नहीं। 5000 सही है। क्या नाम भूल गए, कौन है? मुक्तादा, মুক্তাদুর সাহেব চোখে এটো লাগছে না তো বুঝতে পারা যায় না, খালি ফর্সা ফর্সা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মুক্তাদুর সাহেব সুবহানাল্লাহ 5000 টাকা দান করলেন। একবার নারা লাগিয়ে দেন, নারে তাকবীর, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पाक पंजतन का दामन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जनाब मुक्ता साहेब 5000 টাকার দাতা जिंदाबाद। দেখেন পাক पंजतনের নামে 5 জন হয়ে গেল। 6 রজবে আর একজন হলে 6 রজব হয়ে যাবে, আর একজন ইনশাআল্লাহ। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। একজন 5000 টাকা হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহর বারগাতে আমি দোয়া করে দেব। খাজা, হ্যাঁ খাজার দরবারে একজন ওহাবি গিয়েছিল ভিক্ষা করতে, না বলেই দিল একজন, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ উনি দিয়ে দিলেন 5000। হ্যাঁ रिंकू साहब ना, सुभान अल्लाह। एक बार नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब रिंकू साहेब 5000 টাকার দাতা जिंदाबाद। अच्छा এই 6 জন ছাড়া কি আর ঠিকাদার নাই গ্রামে? বাড়ি বাড়ি, তাহলে বাড়ি বাড়িতে লিব না, যারা এখানে আছে তারাদের লিব। এখানে যত ঠিকাদার আছেন আপনাদের সবারই টাকা 5000 টাকা করে আল্লাহ যেন কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। একবার সুবহানাল্লাহ। বেরাদরানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, তো যাই হোক এটা 5000 হলো পাক पंजतনের নামে। 5 জন ব্যক্তি 5000 টাকা করে, আর আমার সুবহানাল্লাহ মুর্তুজ সাহেব ক্যাশিয়ার সাহেব 6786 টাকা, তাহলে 6 জন ব্যক্তি হলো নাকি? এটাই তো হলো আমার ধ্যান আছে সব, আমি তো এই কাজই করি স্টেজে। তো বেরাদরানে মিল্লাতে ইসলামিয়া এখন মাত্র 6 জন ব্যক্তি আপনারা হলেন। এবার আপনি আসেন সুবহানাল্লাহ অন্য দিক নিয়ে যায়, ওয়াজের দিক নিয়ে যায়। চাঁদা তো যার টাকা আল্লাহ কবুল করেও পালাবে না, টাকা মসজিদে দিয়ে যাবে, কবুল করবে না তো হবে না। হযরত বাদশাহ হারুন রশিদ সুবহানাল্লাহ